امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ہماری نظم نعت کی تشریح، اور اس حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے نعت کی تشریح کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم اس کا خلاصہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ نعت کے بارے میں بات کریں گے۔ نعت کا جو عنوان ہے، جو شاعر ہے وہ سید نفیس الحسینی نفیس ہے۔ بات کریں گے سب سے پہلے، جب آپ کو پیپر میں یہ سوال نمبر 2 کا جز الف ہوگا تو اس میں آپ کو ایک شعر دیا جائے گا۔ وہ شعر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے دیا جائے گا۔ وہ شعر نعت سے دیا جائے گا، تو اس طرح آپ نے شعر کی ایک تھوڑی سی ایک ہیڈنگ بنا لینی تاکہ پتہ چل جائے شعر کس طرح کا ہے۔ اس کے بعد حوالہ شعر وہ لازمی ہوتا ہے، اس کا ایک نمبر ہوتا ہے، آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا۔ نظم کا عنوان ہوگا نعت، اس شاعر کا نام ہوگا سید نفیس الحسینی نفیس۔ جو بھی شاعر اس نظم کے حوالے سے ہوں گے وہ آپ نے لازمی ایڈ کر لینے ہیں۔ اس کے بعد چلیں گے ہم مفہوم کی طرف۔ مفہوم ہم لکھیں گے اے اللہ کے رسول، جس طرح ہمارا پہلا شعر ہے، اے رسول امی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہاں ہم ایک بات کو لکھنا بھول گئے، اے اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا عقیدہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس کے بعد چلیں گے تشریح کی جانب۔ یہ مراحل ہم طے کرتے ہوئے مفہوم کے بعد تشریح جو ہو، تشریح میں ہم تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ شاعر کے حوالے سے بھی دے دیں گے۔ شاعر کا تعارف جو ہے وہ علمی ہوگا، علمی و ادبی ہوگا۔ اس کے حوالے سے کوئی نہیں، آپ نے یہ لکھنا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کب انہوں نے وفات پائی۔ ایک صوفی بزرگ ہیں سید نفیس حسینی نفیس، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اس کا عملی پہلا ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں۔ شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قول و قرار کے پورے تھے۔ لوگ آپ کے پاس ایمانتیں رکھ جاتے، ان پھر تجارتی لین دین اور ان ایمانتوں کو آپ بغیر کسی خیانت کے واپس کر دیتے۔ اے رسول، آپ صلی اللہ، یہاں بات ہوگی پہلے شعر میں امین، صادق اور امین کی۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جو نظم ہوتی ہے اس کا جو عنوان ہوتا ہے وہ پوری نظم کا عنوان ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس نظم نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صادق اور امین کی گواہی دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو ایک ابو جہل تھا غالباً، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا کہ میں اتنی دیر وہاں رہ کر آیا ہوں، اتنی میں نے سفر کیا تمام جہانوں کو، اور یہاں جو سے لوگ سوئے پڑے ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں چلا۔ تو ابو جہل نے یہ بات ساری جو سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن جب انہوں نے ابو جہل نے بتائی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی ہے، تو آپ نے کہا ایسا اگر انہوں نے فرمایا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام آپ کی اس بات پر یقین کرتے، تاکہ کوئی بھی بات آپ کی ہو تو اس پر یقین کرتے ہیں۔ دشمن بھی کرتے تھے، کیوں دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صادق اپنی مانتے رکھ جاتے تھے۔ فتح موقع یہ ہجرت مکہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر رہنا ان کا ذرا دشوار ہو گیا تو مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جو ایمانتیں تھی جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوائی تھی وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے بھی آپ چلے گئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس تھے، غریب تھے، فقراء تھے۔ رئیس تھے کہ وہ اس زمانے میں جو رئیس ہوتے ہیں مطلب کہ جن کے پاس اونٹ بکریاں وغیرہ ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بات کریں گے صادق اور امین کی، ٹھیک ہے۔ تو اس پر حوالے سے ماہر القادری کا ایک شعر ہے کہ کردار کا یہ حال کہ صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ ایک حوالے کا شعر آپ یہ لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، مگر ہاں اللہ کے رسول اور خاتم النبیین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کی جو شک ہے
یہ بالکل اوکے ہے، قرآن پاک میں اس کا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے اور وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی بھی نبی جہاں میں نہیں ہوگا۔ تو اس میں اگر ہم قرآنی آیت کا حوالہ ایڈ کریں تو اس میں یہ ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ بات بیٹا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ہم مفہوم لکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم قرآنی آیت کو خود اسی طرح لکھ سکتے ہیں، ہم اس کا مفہوم واضح طور پر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بیٹا حدیث کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک جنرل سا شعر ہے جو آپ اس تشریح میں جہاں مرضی چاہیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو میں آپ لکھ دیتا ہوں۔ محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ تو بیٹا یہ شعر جو ہے یہ جنت شعر ہے، آپ کسی بھی شعر میں ہی ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآنی آیات کا مفہوم ہے، اس کو بھی یہ ویسے تو پوری نعت میں ایڈ ہو جائے گا، لیکن اس شعر پر یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اس کو آپ اس شعر پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دو تین آپ کے پاس میں نے لکھ دیے ہیں آپ کے حوالے، 1 2 اور 3، ان 3 حوالوں کو آپ شعر میں لازمی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آخر میں شاعر جو ہے شعر کے اگر آخری حصے میں دیکھیں تو شاعر یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا یہ پختہ یقین بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ آپ انسان بطور نبی ہر لحاظ سے آپ ایک بھی مثال ہستی ہے اور آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو یہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو بیٹا یہ شعر نمبر ہمارا 1 ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں، اگر ہم آگے چلتے ہیں بیٹا، ابراہیمی و ہاشمی خوش لقب ہے تو عالی نسب ہے تو والا حسب، تو مانے قریشی کے در سمی تسا کوئی نہیں، تسا کوئی نہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہمارا شعر نمبر 2 سید نفیس الحسینی نفیس، ہمارے شاعر کا نام ہے، نظم کا نام ہے نعت۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی ہاشمی لقب قریش کے معزز فرد ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو یہاں بات کریں گے، اسی طرح مفہوم لکھیں گے، پھر ہم تشریح لکھیں گے۔ سید نفیس الحسینی ایک صوفی بزرگ تھے، آپ سے محبت اور حقیقت سے بے پناہ ہیں، جس کا اظہار ان کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں، تشریح طلب شعر میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں بات کریں گے ہمارے پہلے مصرے میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعلیٰ خاندان شجرہ نسب کے مالک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہیں جدد الانبیاء بھی کہا جاتا تھا۔ ایک نسبت سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیمی لقب بھی کہا ہے، ایک نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا۔ ہاشم کا اصل نام تو عمرو تھا، بے حد سخی، ٹھیک ہے، اور بے حد مہمان نواز تھے۔ قحط کے زمانے میں وہ ملک شام سے خشک روٹیاں لے کر آتے تھے اور بڑے بڑے پیالوں میں چور چور کر کے کھلاتے تھے، اسی وجہ سے لوگ انہیں ہاشم یعنی روٹیاں چور کر کے کھلانے والا یا سخی بھی کہنا شروع کر دیا۔
اگر ہم مزید بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسب اور نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ حسب ماں کی جانب سے خاندان کو کہا جاتا ہے، جبکہ نسب جو سے ہے وہ باپ کی جانب سے کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابراہیمی ہاشمی خوش لقب، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی جیسا نہیں۔ اس کے بعد آپ کی تعریف میں حضرت حسان بن صابر رضی تعالیٰ عنہ کے نعتیہ اشعار کا مفہوم لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کسی ماں نے جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک ہے، گویا ایسے ہیں جیسے آپ نے چاہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں جیسے آپ نے چاہا کہ وہ ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے آپ سب سے پسندیدہ محبوب نبی اور آخر النبی انبیاء کرام اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا شعر نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نعتیہ مفہوم ان کے یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک شعر بتا دیا جو آپ شروع میں لکھ سکتے ہیں، کسی بھی شاعر کسی بھی شعر کے حوالے کے طور پر آپ اس کا بیان لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے شعر نمبر 3۔ جی اسٹوڈنٹس، بات کریں گے ہمارے شعر نمبر بزمِ کنین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں۔ مفہوم دیکھیں گے، پہلے دنیا سجائی گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ اولین اور آخرین کے امام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اولین اور آخرین کے امام ہیں۔ اس پر ایک شعر تھا، محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا شروع کی، ظہور آپ کا ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو بات کریں گے اس شعر کے حوالے سے۔ اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ایک ثبوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی تھی، لیکن وہ دنیا کی یہ محفل سجائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوگا۔ جس طرح کسی جلسہ یا محفل میں معزز اور ایک خاص ہستی سب سے آخر میں تشریف لاتی ہے، جب محفل جم جائے، محفل میں ہجوم ہو جائے، تو اسی وقت اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کو سجایا کر، آپ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس دنیا میں آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ جنت اور یہ دوزخ نہ بناتے۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آنے والے ہر شخص کے زبان پر ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک شعر لکھ لیں اور اس کے بعد ایک قرآنی آیت کا مفہوم لکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
जिक्र बुलंद कर दिया। ठीक है, अल कुरान का ये मफहूम है। ठीक है बेटा, ये हमारा शेर नंबर 3 था। अब शुरू करते हैं हमारा शेर नंबर सिदरतुल मुंतहा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिदरतुल मुंतहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह गुजर है, काबा को सोन आपके रास्ते का गुबार, आप अल्लाह के करीब हैं, आप जैसा कोई भी नहीं। ये इसका मफहूम होगा। ये नीचे शायर का थोड़ा सा तारुफ, उसके बाद आप उसे तशरीह जो है थोड़ी सी आपके सामने पेश करेंगे और कुछ हवाले के इशार लिखेंगे। तो शुरू करते हैं शेर नंबर हमारा 4। फिर आप सल्लल्लाहु, इस जो पहला शेर है उसमें शायर बयान करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिदरतुल मुंतहा है वो एक मकाम है, सातवें आसमान पर एक मकाम है। और बाज़ कहते हैं कि वो एक बेरी का दरख्त है, वो भी आपका मकान नहीं बल्कि इससे भी आगे आपका एक मकान है। सिदरतुल मुंतहा तो एक जगह है जहाँ जिब्राइल इस्लाम उससे आगे भी नहीं जा सकते। और अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो बातचीत हुई है वो अल्लाह और आप ही जानते हैं, इसके अलावा दुनिया में कोई हस्ती नहीं जानते। ठीक है, तो जैसा कि जिब्राइल नात भी अक्सर आप सुनते हैं कि जिब्राइल के पाँव जो से वो जलते हैं, पर जो से वो जलते जाते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर रुक गए हैं, फरमाया इससे आगे मेरे पर जल जाते हैं। तो इस पर एक शायर ने कहा था कि पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हजूर जानते हैं। तो अल्लाह ताला सूरत नजम की आयत नंबर 13 और 14 में फरमाते हैं, उन्होंने वो जलवा दोबारा देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, यानी कि इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सूरत नजम की आयत नंबर 13 और 14। ठीक है बेटा, तो आलम बाला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तक तशरीफ ले गए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा ही बेहतर जानता है। फिर खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की नेमत से नवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर खुदा ने अपने लुत्फ़ करम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया, यहाँ तक कि दो कमान या दो हाथों के दरमियान फासला रह गया। तो अल्लाह ताला ने सूरत नजम की फिर आयत नंबर 8 और 9 में, यानी कि हमने पहले बात की 13 और 14 की, उसको भी आप पीछे कर लें, आप बात करते हैं 8 और 9 की। वो बहुत करीब हुआ, ज़्यादा करीब हो, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। तो इससे ही बात करेंगे सूरत नजम की आयत 8 और 9, यानी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर करीब होकर उन्होंने बात की। जो काबा कुसैन की बात हुई है हमारे यहाँ शेर में, काबा कुसैन कहते हैं दो कमानों के दरमियान जगह को। ठीक है बेटा, अब तशरीह तलब के शेर में जो मिसरा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर में शायद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है कि आप जैसा कोई भी नहीं। आप सल्लम बतौर इंसान, बतौर नबी, रसूल, हर लिहाज से बेमिसाल हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से मुकम्मल और कामिल इंसान थे। इंसान तो हैं मगर अजीम शान है, नबी और रसूल तो हैं मगर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये जो शेर है ये फ़नी लिहाज से बहुत आला किस्म का है, तो इसमें शायर ने हर एक लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला पेश किया। और आप सल्लम आला ही हैं तमाम अंबिया कराम से, तमाम रसूल से, मगर अल्लाह से नहीं। अल्लाह एक वाहिद हस्ती है जिसका कोई शरीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महबूब तरीन बंदे हैं। तो ये बेटा हमारा शेर नंबर 4 था। ठीक है, इस हवाले से आप देख लें कि सूरत नजम की आयत नंबर 13 और 14 और आयत नंबर 8 और 9 का जो तर्जमा है उसको शायर ने अपने शेर में तब्दील किया है। तो इस पर जो शेर था मैंने आपको बता दिया, खुदा के करीब, सॉरी, खुदा के कर्ब में जाना हजूर जानते हैं, खुदा के कर्ब में जाना हजूर जानते हैं, मिसाले रब का ठिकाना हजूर जानते हैं।
ठीक है बेटा, ये आप शेर इसमें लिख लीजिएगा। ये कुरानी आयात जो आपने यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शेर नंबर 4 मुकम्मल होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारा शेर नंबर 5। लैलतुल कदर दरअसल आपकी रोशन जबी का इस्तारा है। लैलतुल कदर रमज़ान की ताक रातों में है। ठीक है, एक रात ऐसी है जो हज़ार अम्बिया, जो फरिश्ते हैं, जो हज़ार फरिश्ते हैं, वो एक इंसान आसमान पर नाजिल होते हैं। और एक बाबरकत महीनों में से एक महीना जो सा वो रमज़ान का है, और बाबरकत रातों में से एक रात रमज़ान की रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह लैलतुल कदर की बाबरकत रात की तरह आपकी जो जबी हैं वो रोशन है। ये वो दूसरे मिसरे में बयान कर रहा है। तो फिर लास्ट पे बयान करता है कि आप जैसा कोई भी नहीं, तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं। अगर हम बात करें तो इस शेर में शायर ने फनी लिहाज से शेर को बहुत खूबसूरत बयान किया है। इसमें तशबीहात का, इस्तारों का बहुत आला इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा, आपके जुल्फ, ठीक है, इसमें इस्तारों का और इस तशबीहात का उन्होंने बहुत अच्छी तरह, अगर हम तशबीहात की बात करें तो ताज की रोशनी, ठीक है, जुल्फ, रोशन जबी, रात का इस्तारा, ठीक है बेटा, ये भी तशबीह है, ये भी तशबीह, ये भी तशबीह, और ये भी तशबीह। तशबीह के तौर पर ये इसको इस्तारा और तलमी कहेंगे कि लैलतुल कदर एक बाबरकत रात है, उसको तलमी के तौर पर पूरे वाक़ये को उन्होंने पेश किया है। तो बेटा ये हमारा शेर नंबर 5 था, थोड़ा लेंथी था। ठीक है, इस हवाले से देख लें कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़ा खूबसूरत शेर है। तो आप इसको अच्छी तरह ज़रा तैयार करें। अब हम चलते हैं हमारे शेर नंबर 6 की तरफ कि वो कैसा है, और उसकी तशरीह हम आपके सामने शेयर करते हैं। शेर नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल के साथ तशरीह करेंगे। पहले हम इस शेर ज़रा पढ़ लें। कहकशाए ज़हू तेरे सरमदी ताज की जुल्फ, ताबाए हसी रात मेराज की। एक मिसरा, लैलल कदर तेरी मनवर जबी, तुस्सा कोई नहीं, तुस्सा कोई नहीं। बहुत खूबसूरत शेर है। ठीक है, कहकशा दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दी ताज की रोशनी है। आपकी जुल्फ मेराज की हसीन रात का इस्तारा है। लैलतुल कद्र की बबरकत रात रोशन जबी है। ठीक है बेटा, ये इसका मफहूम है। थोड़ा सा लेंथी भी है, शेर भी बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। तशरीह के शेर में शायद जो सा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ की बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ हैं वो ऐसे हैं कि जैसे शायर बयान करता है कि कहकशां की जो सफ़ेद रोशनी है, वो रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज की, जो सफ़ेद रोशनी का वो ताज है, वो रसालत की मानद है। जैसे रसालत का ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल बनाकर भेजा। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत तमाम जहानों, आने वालों और तमाम ज़मानों के लिए है। जितने भी अम्बिया कराम वो एक मखसूस ज़माने, मखसूस इलाके के लिए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत रसालत दायमी और आलमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रसालत की रोशनी में तमाम जहां मुनव्वर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकशां मिन मजूद, जो निज़ाम शमसी एक समाया होता है पूरी जहां पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तारे की मानिंद है। ठीक है बेटा, शायर इस पर मज़ीद जो-सा वो इज़ाफ़ा कर देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ुल्फ़ है, वो दरअसल मेराज की एक हसीन रात का इस्तारा है। यानी कि इलामत है कि मेराज की जो रात है, इतनी लंबी रात है। वैसे तो अगर दुनिया में देखी जाए तो वो रात सेकंड की, नैनो सेकंड्स की है। लेकिन अगर उसको आखिरत के हवाले से देखा जाए तो वो ऐसी रात है कि जो कई दिनों तक मुहीत हो। जिसका इनकार अबू जहल ने किया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया।
उसे सारी बात सुनी, उसको जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बयान किया कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। लेकिन जब उन्होंने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता, जिनको तुम सादिक़ और अमीन कहते हैं, ये उनके अल्फ़ाज़ हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का अगर उन्होंने कहा तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। बेटा ये हमारा शेर नंबर जो 5 था, उसका एक मफ़हूम है, ठीक है। दूसरे मफ़हूम में शायर बयान करता है, लैलतुल क़द्र दरअसल आपकी रोशन जबीं का इस्तारा है। लैलतुल क़द्र रमज़ान की ताक रातों में है, ठीक है। एक रात ऐसी है जो हज़ार अंबिया, जो फरिश्ते हैं, जो हज़ार फरिश्ते हैं, वो एक इंसान आसमान पर नाजिल होते हैं, और एक बाबरकत महीनों में से एक महीना जो सा वो रमज़ान का है, और बाबरकत रातों में से एक रात रमज़ान की रात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह लैलतुल क़द्र की बाबरकत रात की तरह आपकी जो जबी हैं वो रोशन है। ये वो दूसरे मिसरे में बयान कर रहा है। तो फिर लास्ट पे बयान करता है कि आप जैसा कोई भी नहीं, तो बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई भी नहीं। अगर हम बात करें तो इस शेर में शायर ने फ़नी लिहाज से शेर को बहुत खूबसूरत बयान किया है। इसमें तशबीहात का, इस्तारों का बहुत आला इस्तेमाल किया है। ठीक है बेटा, आपके ज़ुल्फ़, ठीक है। इसमें इस्तारों का और इस तशबीहात का उन्होंने बहुत अच्छी तरह, अगर हम तशबीहात की बात करें तो ताज की रोशनी, ठीक है, ज़ुल्फ़, रोशन जबी, रात का इस्तारा, ठीक है बेटा, ये भी तशबीह है, ये भी तशबीह, ये भी तशबीह, और ये भी तशबीह। तशबीह के तौर पर ये इसको इस्तारा और तलमी कहेंगे कि लैलतुल क़द्र एक बाबरकत रात है, उसको तलमी के तौर पर पूरे वाक़ये को उन्होंने पेश किया है। तो बेटा ये हमारा शेर नंबर 5 था, थोड़ा लेंथी था, ठीक है। इस हवाले से देख लें कि इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बड़ा खूबसूरत शेर है। तो आप इसको अच्छी तरह ज़रा तैयार करें। अब हम चलते हैं हमारे शेर नंबर 6 की तरफ कि वो कैसा है, और उसकी तशरीह हम आपके सामने शेयर करते हैं, ठीक है बेटा। शेर नंबर 6, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा तेरी हमदो मदाहो सना, ठीक है, मेरी दस्तरस में नहीं। ये शेर हम करेंगे शेर नंबर 6, ठीक है। नज़्म का अनुमान और शायर का नाम सैयद नफ़ीस उल सनी उसी तरह रहेगा। ये हमारा मफ़हूम है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऐसी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी मुकम्मल तारीफ़ बयान कर सकूँ। तो बेटा ऐसा कोई शख्स नहीं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीफ़ बयान कर सके, जिस तरह का नबी अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान भेजा है। दूसरी तरफ शेर के जो पहला मिसरा, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सफ़ाती नाम का ज़िक्र हुआ है, एक मुस्तफ़ा और एक मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जिनका मतलब है चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, बरगज़िदा और मकबूलो नज़र। चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि इसके बाद जो शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना बयान करने का एतराज़ करता है कि मैं आपकी हम्द व सना बयान नहीं कर सकता, मेरे हक मेरे से ये हक अदा नहीं हो सकता। आप वसल्लम के औसाफ, आप वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की सफ़ात का हम-हक़ का बयान करना मेरे बस की बात नहीं। आप वसल्लम की ज़ात और सफ़ात का अहाता करना मुमकिन नहीं। ज़ात और सफ़ात तो किसी इंसान या फ़रिश्ते की रसाई की भी बात नहीं जो आप वसल्लम के बयान कर सके। किसी की मुकम्मल तारीफ़ बयान करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़ात और सफ़ात का मुकम्मल इल्म आपके पास होना चाहिए। आप वसल्लम ऐसी हस्ती हैं जिसका इल्म ना हमें मुकम्मल तौर पर है, और ना ही हम उनकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के ख़ास महबूब हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल से अबल तक के हसीन और आप वसल्लम इखलाक और किरदार के बाकमाल हैं। आप अम्बिया कराम में सबसे आला इमामुल अम्बिया हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना या बयान करना ना तो शायर बल्कि हमारे एक बंदा नचीज़ के पास भी
ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ تعریف بیان کر سکتے. ٹھیک ہے بیٹا. اور تشریح طرف شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی عظیم اور بلند ہے کہ میرے دل کو ہمت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے لبوں سے ادا کر سکوں. میرے لبوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا. میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہیں. الفاظ لبوں پر آ کر رک جاتے ہیں. معلوم نہیں کہ لفظ یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان میں کوئی گستاخی نہ کر گئے. میرا دل لرزتا ہے. میرے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی نہ کر پائیں. میرے حقیر سے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا عطا نہیں کر سکتے. اتنی بلند ہستی ہے، اتنی بلند ہستی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. سمندر کے سامنے میں ایک قطرہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں سے بھی بڑھ کر ہیں. میں ان کے سامنے ایک قطرہ ہوں، بے معنی، بے وقت، بے حیثیت ہوتا ہوں. ایک قطرہ بلا سمندر کا احاطے کو کیسے کر سکتا ہے. تو بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کسی بھی ذات سوائے اللہ کے ممکن نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں ایک آیت جس کو کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند کر دیا. ٹھیک ہے ذکر. یہ صورت علم نشر کی آیات ہے. ورفعنا اللہ کا ذکر ہے اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا. شعر نمبر 6. اب ہم سیکھیں چار یاروں کی شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو بیٹا یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار صحاب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور خلفائے راشدین کی شان میں شاعر نے بیان کیا. چاروں صحاب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا ذکر کیا. خلفائے اولین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سے پہلے تھے. ابتدا سے آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہی کی صحبت میں رہے. ہجرت کے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق ہی اپنے ہمراہ لے کر گئے. غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال و متاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ ہے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ گھر والوں کو خدا اور اس کا رسول ہے. تو علامہ اقبال نے فرما دیا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. ٹھیک ہے بیٹا یہ لکھ لیں آپ. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس. ٹھیک ہے بیٹا. دوسرے مصرع میں لکھیں صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. جی بیٹا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے یہ شعر ہے. اور اس پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور غالباً حضرت عمر فاروق کے درمیان ایک مقابلہ ہوا جس پر انہوں نے کہا کہ کون سب سے زیادہ مال جو سا وہ جنگ کے لیے لے کر آتا، تو حضرت ابوبکر صدیق جو سا وہ سارا مال لے گئے. تو تب بھی غالباً تو اللہ تعالیٰ سے ایک مفہوم یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اے محبوب ان سے پوچھو یہ مجھ سے راضی ہو گئے کہ نہیں. تو تب علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی
फ़िक्र फाका की ज़िंदगी बसर की, वफ़ात के वक़्त जो लिबास पहना हुआ था उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी तआला अन्हु सॉरी आप रज़ी तआला अन्हु को दफ़न किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात कर रहे हैं। फिर खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हु इस्लाम के सबसे बहादुर और जरी सिपाही थे। इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों में तक़वियत मिली। इन्होंने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कसीर तादाद में फतूहात हुई। कैसो कसरा की वसी सल्तनतें इस्लामी रियासत में दाखिल हुई। ईरान, इराक, मिस्र, शाम, बैतुल मुक़द्दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ी तआला अन्हु के दौर में ही फ़तह हुए। 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुक्मरानी कायम की और इस्लाम ठीक है बेटा और इस्लाम तमाम दुनिया में फैल गया। मौरख़ीन ने यहाँ तक कहा कि अगर इस्लाम को एक और उम्मत और मिल जाता तो आज दुनिया में कोई और मज़हब ना था। आपने जो निज़ाम हुकूमत है वो हज़रत उमर फ़ारूक ने शुरू किया। बहुत सी इस्लाहातें की, मुल्कों को सूबों में तक़सीम किया, पुलिस का महकमा किया, सरकारी अफ़सरों गवर्नरों के एहतसाब के लिए सख्त कवानीन बनाए, बाकायदा फ़ौज और फ़ौजी छावनियाँ कायम की, सड़कें, सराय, चौकियाँ बनाई, ज़राअत की तरक्की के लिए आपने नहरें खुदवा दी, बैतुल बैतुल माल को मुस्तहकम किया, अलगर्ज मुल्की इंतज़ामात में आप रज़ी तआला अन्हु ने गराह कदर इज़ाफ़ा किया। वफ़ात के बाद आप रज़ी तआला अन्हु की कब्र भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ ही बनाई गई। तो जो चीज़ें हज़रत उमर फ़ारूक ने की वो मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, ये हो गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से। ये बेटा हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से, तो हज़रत उमर फ़ारूक पुलिस का महकमा आप रज़ी तआला अन्हु ने बनवाया। फौजी निज़ाम, छावनियाँ, बैतुल माल, उसके बाद आपने जो फतूहात की, फतूहात में ईरान, इराक ईरान, इराक, शाम, मिस्र मतलब के 22 लाख मुरब्बा मील की जो हुकूमत थी वो आप रज़ी तआला अन्हु ने की और ये आप रज़ी तआला अन्हु के हवाले से ठीक है। उसके बाद जो मौरख़ीन कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक के हवाले से वो भी देख लें कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम को कुछ देर के लिए और मिल जाते या एक और उमर फ़ारूक मिल जाता तो आज इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब इस दुनिया में ना होता। अगर इस्लाम को एक और उमर मिल जाता तो दुनिया में दूसरा मज़हब ना होता। ठीक है बेटा, ये किन्होंने कहा? मौरख़ीन ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं खलीफा सोम यानी कि हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मानी गनी जो से रज़ी तआला अन्हु इंतहाई नरम तबीयत के बाहया शख्सियत के मालिक थे। अरब के दौलतमंद लोगों में आप रज़ी तआला अन्हु का शुमार होता है। एक के बाद दीगरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों का इनके साथ निकाह हुआ। ठीक है, इनको ज़ुल्नुन्नैन का भी लक़ब दिया गया। आपने एक कुआँ खरीद कर पानी का इनके लिए वक़्फ़ किया। बाज़ दफ़ा बाज़ रिवायात में आता है आपने कई हज़ार, कई सौ, सैकड़ों ऊँट भी इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दिए। आप रज़ी तआला अन्हु के खिलाफ जो आखिरी चंद सालों में नाखुशगवार हालात पैदा हो गए और बागियों ने आप रज़ी तआला अन्हु को शहीद कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु की। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु
बचपन ही में मान लिया। हिजरत वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आप ही को छोड़ गए थे और आपने तमाम उम्र नबी वसल्लम के साथ गुजारी। आपने हिजरत के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को की मानते वापस की और आपको फ़तेह खैबर के लक़ब से भी याद किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी आपसे। आप इबादत और रियाज़त, सखावत और शुजाअत में मिसाली शख्सियत थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे 4 इसहाब और खुलफाए राशिदीन उसके बाद है, ठीक है, उनके हवाले से ये हमारा शेर है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको तकरीबन पूरा हम डिटेल मिल गई है ये शेर, इतनी तशरीह ही काफ़ी है इसके हवाले से। आगे हम हमारा शेर नंबर 8